हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करवा पतकौशल गल्पर पार्ट 2। तो पार्ट 1 मुझे आगुरी अपलोड कर सारी। जो मैंने पार्ट 1 देखी ना तो आगे देखीदे तापर पार्ट 2 देखिले बुझीपारे। तो आम पार्ट 1 आलोचना करते किपरि अरुण को बापा आज की राय बहादुर चाबुक आघात करते एवं आघात करने कौन होता आज आम आलोचना करवा। अरुण तथापि अविचलित कंठर जवाब देता आपण अन्याय करुछन्ति बापा। ताहले तांको बापा मारिबा सत्वे अर्जुन अविचलित कथरे अरुण अविचलित कंठरे जवाब देइथिला आपण अन्याय करुछन्ति बापा। राय बहादुर स्त्री हेममालिनी रंधा घर भितर दौड़ी बाप पुओ मझे ठिया होई अनुजोगर स्वरे कहले ए कौन कर तमें। ताहले राय बहादुर स्त्री ना कौन था हेममालिनी। तो सी कौन थे ना रंधा घरे थे। से रंधा घर भितर दौड़ी आसिकी बाप पुओ मझे ठिया होई अनुजोगर स्वरे कहले ए कौन कर तमें। अनुजोगर अर्थ अनुपस्थित बा से उपस्थित न थाई से स्वर कहले जे कौन करुच तमें। राय बहादुर चित्कार कर उठी राय बहादुर चित्कार करते एठू जाओ तमें कहते एठू जाओ तमें बाहर कथा नहीं मुंड खेल तुम किसी दरकार नहीं कहला ये कथार तुम किसी मुंड खेल आवश्यकता नहीं तुम एठू जाओ जार दाना खाई मु मनीष तार निम खारामी असंभव। ताहले राय बहादुर कहले जार दाना खाई मु मनीष होती तार निम खारामी करें ना। अरुण पचारा कहार दाना कहार पानी पवन मनीष होती आपण भारतर यही गोलाम भारतर स्वाधीनता जार दाबी कहले कहार दाना कहार पानी पवन मनीष होती आपण भारतर यही गोलाम भारतर स्वाधीनता जार दाबी कहले आपण यही भारतर दाना पानी खाई बड़ होती मनीष होती एवं भारतर स्वाधीनता तार दाबी। राय बहादुर आदेश देते यही मुहूर्त घर तुम्हें बाहरी जाओ। तो राय बहादुर रागिक सेदिन आदेश देले तुम्हें यही मुहूर्त मो घर बाहरी जाओ अरुण तमें आज मोर तेज्य पुत्र। ताले से दिन ठारू अरुण को से तेज्य पुत्र बोली घोषणा करते। अरुण से दिन आ भूल के फेरनी सुधा। ताहले अरुण से दिन जा भूल के फेरिनी बाहर कोलाहल मुहूर्तक बंद हो जाता। तार बाहर जो कोलाहल होता टे बंद हो जाता। रातिर लक्ष्य झिंकारी कंठर बा कंठरे से एक टणा झी झी सुर रातिर नीरव मुहूर्त गुड़िक अनुरणित हो उठता। ताहले बाहर जो कोलाहल थिला सेटा किसी समय बंद हो जाता एवं रातिर लक्ष लक्ष झिंकारी कंठरे से एक टणा झी झी सुर रातिर नीरव मुहूर्त गुड़िक अनुरणित हो जाता। रातिर जो गोटे साउंड हुए बा शब्द हुए से शब्द कौन हुए ना झी झी स्वर रातिर नीरव मुहूर्त गुड़िक अनुरणित हो उठता। राय बहादुर उत्कन्न हो शुणुले। राय बहादुर शुणुले अनेक राति एमती शुणती केबे केबे अध राति जदि निद भांगी से अनेक राति एमती शुणती जदि केबे केबे तांकर निद भांगी जाए। कोठी किए जेपरि कांदुथिला सद्य विधावर बा सद्य विधवार बुकु चिरा से कांद। ताले तांको सुबिला कोठी किए जेमती कांदुची सद्य विधवार बुकु चिरा से कांद। तांकर पुत्रवधू अपना भी एमती दिने कांदिला। पुत्रवधू अपना एमती दिने कांदी थिला। पुलिस साहिबर हुकुम देख महापात्र तमें भारी पारिरार लोक अनेक बड़ बड़ कथा तुम चलाई नहीं। आज एक विराट जनता आसूचे सहर थाना कचेरी सब आक्रमण करने से मुकाबला कर दायित्व तुमर। ताले कहले पुलिस साहिबर हुकुम थिला जे देख महापात्र तुम पारिरार लोक तुम बहुत कम कर बहुत बड़ बड़ कम चलाई नहीं से आज एक विराट जनता आसुच्च सहर थाना कचेरी गुरा सब आक्रमण करने तो से मुकाबला कर दायित्व तुमर। राय बहादुर नाटकीय भंगी कुर्निश जन राय बहादुर समर्थन कले कहले हाँ ठीक अच्छे तार नेतृत्व नेबी दायित्व नेबी नाटकीय भंगी कुर्निश जन आज्ञा को स्वीकार करते। पुलिस थाना आगे विराट जनता ताले पुलिस थाना आगे एक विराट जनता समस्ते निरस्त्र। ताले समस्त निरस्त्र हाथ में किसी अस्त्र ना सामने से सशस्त्र पुलिस बाहिनी। ताले सामने अच्छा से सशस्त्र पुलिस बाहिनी
ବନ୍ଧୁକର ବୟନେଟରେ ଖରା ପଡ଼ି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକର ବୟନେଟରେ ଖରା ପଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି? ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁକରେ ଯେଉଁ ଖରାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ରାୟବହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାୟବହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋକ କହିଲେ ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋକ। ଜନତା କୁଆଡ଼ୁ ଥିଲା? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜନତା କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଲାଠି ଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଲା, ତଥାପି ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦିଏ ନା। ତାହେଲେ ଲାଠି ଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଲା ପରେ ବି ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଅରୁଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ତାହେଲେ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯିଏକି ରାୟବହାଦୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏ ଲାଠି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିଲା ଏଇ ଲାଠି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଝଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାହେଲେ ଝଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ତାହେଲେ ସୋମନାଥ ହାତରୁ କ'ଣ କଲେ? ପିସ୍ତଲଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ପିତା ପୁତ୍ରର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ତାହେଲେ ପିତା ପୁତ୍ରର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ଅରୁଣ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ କହିଥିଲା ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳନୟନ ନୀଳପ୍ତଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଆମର କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କମଳନୟନ ନୀଳପ୍ତଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଜନତାର କୁହାଟରେ ଶତସିଂହ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। କେତେଜଣ ଏହା ଭିତରେ ଯାଇ ଫ୍ଲାଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ୟୁନିୟନ ଯାକୁ ଚିରି ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେଜଣ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଫ୍ଲାଗ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଥିବା ୟୁନିୟନ ଯାକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା। ତାହେଲେ ସୋମନାଥଙ୍କର ହାତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ପିସ୍ତଲ ହେଲା ଫୁଟିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ! ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଫୁଟିଗଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସିନା ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ଫ୍ରି ଫାୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାବାସ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ଭର୍ତ୍ତକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ସାବାସ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତରୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତରୁ କାଚ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଯେତେକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ତ କାଚ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ତାପରେ ଦିନ ସୋମନାଥ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତାପରେ ସୋମନାଥ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଗଲେ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଗଲେ। ଜୀବନରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ଦୟନୀୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରେନି। ସେଇଟାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାୟବହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ତାହେଲେ ରାୟବହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ହେମମାଳି ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାଦ ତଳେ ତାର ଦୀପ ଜାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। ରାୟବହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁ ଯାଇ ହେମମାଳିଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖାଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ହେମମାଳି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ଛୁଅଁ ନା ତମେ। ମୋ ଅରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ମୋ କୋଳକୁ। କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ଛୁଅଁ ନା, ମୋ ଅରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ମୋ କୋଳକୁ। ହେମମାଳି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ତାହେଲେ ହେମମାଳି କ'ଣ କଲେ? କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଏମିତି କାନ୍ଦ ସେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ। ତାହେଲେ ଏମିତି କାମ ହେମମାଳିନୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ? ତାହେଲେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ହେବ ହେମମାଳିନୀ ଏମିତି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ରାୟବହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ନିଆଁର ଫୁଲକି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକାଟାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଅରୁଣକୁ ଖୁନ କରିଛି ସେ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ। କହିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଅରୁଣକୁ ଖୁନ କରିଛି ସେ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ହେମମାଳି ଦର୍ପିତାର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେମମାଳିନୀ ଦର୍ପିତା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛି
ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ। ତାହେଲେ ହରିଣ ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗ ଅମର ହେଇ ରହିବ। ହେମମାଳି ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାହେଲେ ହେମମାଳିନୀ କ'ଣ କଲେ? ଆବେଗ ଆଉ ଉଚ୍ଛେଦନାରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାୟ ବାହାଦୁର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦିନର ସାଇତା ସିଲ୍କର ଗୋଟାଏ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା କାଢ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ ସେଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍କର ସାଇତା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଆଣିକି ଉଡ଼େଇଲେ ସେଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଜାଗାରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ। ସାରା ରାତି ସୋମନାଥଙ୍କର ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ସେ ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ବସିଥିଲେ ସେଇ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ। ତା ତଳେ ହେମମାଳିଙ୍କର ଦୀପ କେବେଠାରୁ ବା କେତେବେଳଠୁ ଲିଭି ସାରିଛି। ତାହେଲେ ରାତି ସାରା ସୋମନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ପତାକା ତଳେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ହେମମାଳିଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ସେ ଦୀପ କେବେଠାରୁ ଲିଭି ସାରିଛି। ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବିଜୟ। ତାହେଲେ ରାତି ସାରା କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେଟା ସାରିକି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ବିଜୟ, ଯିଏକି ଅରୁଣର ପୁଅ। ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତବ୍ଧିତ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ? ଯେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। କହିଲା ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲି? ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଦେଖିଲେ, ମୋ ନିଜ ଘରେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ଜଡ଼ତା କଟିଯିବା ପରେ ବିଜୟ ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଜେଜେ? ଆଜି କ'ଣ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍? କହିଲେ ଜେଜେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଜି କ'ଣ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍? ରାୟବାହାଦୁର କହିଲେ, ଦୁନିଆ ନିମକ ହାରାମ ହେଇପାରେ ବିଜୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। କହିଲେ ବିଜୁ ଏ ଦୁନିଆ ନିମକ ହାରାମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଏହି ପତାକାଟି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଜେଜେ। ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଏହି ପତାକାଟି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାୟବାହାଦୁର କହିଲେ, ଅଲବତ ଉଡ଼ିବ, ଚିରଦିନ ଉଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଉଡ଼ିବ। ଏ ଘର ମୋର। କହିଲେ କାହିଁକି ଉଡ଼ିବନି? ଅଲବତ ଉଡ଼ିବ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଉଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଉଡ଼ିବ। ଏ ଘର ମୋର। ବିଜୟ ପତାକାଟାକୁ ଝାପି ଉଠାଇ ନେଇ କହିଲା, ବିଜୟ ପତାକାଟାକୁ ଝାପି ନେଇଗଲା, କହିଲା ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। କିଏ କହିଲା? ବିଜୟ କହିଲା। ସୋମନାଥ ବିଜୟ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହେଲେ ସୋମନାଥ କ'ଣ କଲେ? ସେ ବିଜୟ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ଟାକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କିପରି ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ହିଂସ୍ର ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। ତାହେଲେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ହିଂସ୍ର ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଲେ। ବିଜୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ବିଜୟ କ'ଣ କଲା? ଦୁଇ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ସୋମନାଥ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତଳ ମହଲାର ଚଟାଣରେ। ତାହେଲେ ଉପର ମହଲାରେ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା, ଉପର ମହଲା ବାରାଣ୍ଡାରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଠେଲି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ତଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଚଟାଣରେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟି ତଳେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଅପରାଧୀ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ତାହେଲେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିକି ଡାକିଲା, ଅପରାଧୀ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ଜେଜେ ଜେଜେ। ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତପାତ ବା ନ ଘଟିଛି। କହିଲେ ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିଛି, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ରକ୍ତପାତ ନ ଘଟିଛି, କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ନ ହୋଇଛି। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଗୁଳି କରି ମାରିଛି ଅରୁଣକୁ। କହିଲେ ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ବା ଅରୁଣକୁ ମାରିଛି। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ, ଅଥଚ ଭାବୁଛୁ ପତାକା କ'ଣ? କହିଲେ ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆଜି ତୋ ଜେଜେକୁ ଆଘାତ କଲୁ, ଅଥଚ ଭାବୁଛୁ ପତାକା କ'ଣ? ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ପତାକାରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। କହିଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଶେତା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ମୁର୍ମୂଷ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଶେତା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ।